पूजामूलम गुरुरुपाद मंत्रमूलम गुरुरुवाक्य मोक्षमूलम गुरुकृपा मोक्षमूलम गुरुकृपा। नमस्कार दर्शक बंधु, सिद्धार्थ टीवी निवेदित सत्यपथे घेनी जाओ मते कार्यक्रम को आपण मानक स्वागत। सबुदिन परी आज सत्यपथरे आपण माने हस खुशी रे थांतु, दीर्घायु निरोग हुअन्तु, यही कामना सहित आरंभ करुचु आज कार्यक्रम कहानी शीर्षक रही राजकुमारी आखिरे लुह। राजकुमारी पुणी तांको आखिरे लुह। जीवन रे जीए हेले भी आमे कौन आपण कौन समस्ते भाविबे, कारण आमे भावंती बोधे गरीब घर बा दिन दुखी लोक माने कांदती, किंतु जो माने बड़ जो मानक पदवी प्रतिष्ठा अच्छी जो मानक पाखरे चाकर पूजारी सब बड़े थांती से मानक आखिरे लुह न थाए। किंतु आज एक एमिति कहानी सुनिबा जो कहानी रे राजकुमारी जे अली अली राजकुमारी केमिति स्थिति रे काहींकी ता आखिरे लुह आसी आ से लुह पाई से काहींकी अमर हो जाइछन्ती, सेही भली एक कहानी सुनिबा। ता पूर्वरु आमे सेही राजकुमारी को पाई टिके समर्पित करदेवा भगवान को पाखरे मन आ भावना को। जन्म देइछ मते एही दुनिया रे प्रभु एही दुनिया रे, झुरुछि मु दिन राति आखिर लुह रे प्रभु आखिर लुह रे। तुमे मोर आपणार तुमे मोर आपणार प्रभु दामोदर हे दामोदर, विपदरु उद्धार कर हो विपदरु उद्धार कर हो विपदरु उद्धार कर हो विपदरु उद्धार कर। जन्म दे सारिला परे ए जगत को विपदरु उद्धार करिया पाई सेई दामोदर ही जे थांती आखिर लुहरु उद्धार करिया पाई। आज आमे पहुँचीबा चंपा नगरी। से चंपा नगरी जे राजकुमारी थिले, राजकुमारी को ना थिला बसुमती। जेतबळे शत्रुपक्षर राजा तांको राज्य को आसिले आक्रमण करिया पाई, से आक्रमण रे हठात आसीथिले। तेणु बसुमतींकर पिता से चंपा नगर राजा थिले दधिवाहन। दधिवाहन तांकर सेई राजा सहित युद्ध रे से प्राण त्याग कले। जेतबळे शत्रुपक्ष तांको मारिदेले, तांकर राणींकर ना थिला धारिणी। से धारिणी एते सुंदरी थिले, तांको देखी मोहित हो जाइकरी से राजा आसिले ए नगर को युद्ध करिया पाई। राजा को मारी सारा परे राणी की कहले मु तुमको विवाह करी। से समय रे राजा राजुड़ा माने 2-3 ताको इच्छा अनुसार विवाह करुथिले। तेणु जेतबळे चिंता करिछन मु विवाह करी, धारिणी कहले मु अछि प्रतिव्रता, मु एक पत्नी बा मु एक पति ग्रहण करिछि, मु केबे आउ कहा को ग्रहण करि परिबे नाही। जेतबळे जबरदस्ती राजा जाइछन्ती ताको विवाह करिया पई पटुआर आणी के आसीछन्ती, राणी निजे निजे आत्महत्या करि दैछन्ती। किंतु चिंता कले नहीं, पाखरे थिबा मोर जो राजकुमारी बसुमती अछंती, बसुमतीकर कौन हम मो राजकन्या एते सुगुण संपन्न। प्रथमरु से अन्य मानकर दरदी बुझी पारंती, कहार कोटी दुख हेले से अनुभव करती। तांकर राजगृह रे बा राजसभा भितर किंबा राज उवास भितर जतले किछि दरकार पड़े, ए राजकुमारी बसुमती बहुत उदार चेता थिले। जेतबळे बापा माँ राजा और राणी उभय चलीगले, सेतबळे कौन है ना राजांकर तो चिंता अच्छी जे मु ताको विवाह करी राणी धारिणी की, तांकर आउ बसुमती उपरे लोभ नथिला। से समय रे कौन होइछि ना से जो राजांकर जे थिले दूत
ସିଏ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ନା ଏ ବସୁମତୀ କି ବନ୍ଦୀ କରିକିରି ନେଇଗଲେ। ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଯାଇ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଯିଏ ଦୂତ ନେଇଛନ୍ତି ଦୂତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଇଏ ବି ବିଶ୍ୱ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀ, ତାକୁ ଦେଖିଦେଇ କହିଲେ ଆରେ ଆଜି ଯାଇଥିଲ ରାଜ୍ୟ ଜୟ କଲ, ସେ ଦଧିବାହନ ରାଜସଭାରେ ଯେତେ ରାଜକୋଷରେ ସୁନା ରୂପା ଥିଲା ତୁମ ହାତରେ କିଛି ପଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ? ନା ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଆଣିଛି। ନା କ'ଣ? କହିଲେ ଏ ରାଜକୁମାରୀ କି ଦେଖେ, ଆକୁ ଦାସୀ କରି ଆମ ଘରେ ରଖିବା, ତୁ କାମ କରିପାରୁନୁ, ଇଏ ଆମ ଘରେ କାମ କରିବ। ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଆରେ ଇଏ କି ପାଗଳାମି, ମୋତେ ଆଡ଼େ ଦାସୀ କହିକିରି ପୁଣି ତ ତାକୁ ଆଉ ରଖିକିରି ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ କରିବ ନାହିଁ କହିକିରି ପୁଣି ତାକୁ ଝାଡ଼ୁ ଉଠେଇଲେ ବାଡ଼େଇବା ପାଇଁ। ଗୋଟାଏ ନାରୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀ କି କହୁଛି ଯାଅ ଏ ରାଜକୁମାରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଛି, ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦିଅ, ଯେତିକି ପଇସା ହେବ ତା ଦେହରେ ସୁନା ରୂପା କିଣିକିରି ମୋତେ ଆଣିଦିଅ। ଏ ଦୂତ କ'ଣ କରିବ ନା ନେଇକିରି ପଳେଇ ଗଲେ କେଉଁଠି ନା ଯେଉଁଠି ଦାସ ବଜାର ଅଛି, ଯେଉଁଠି କ୍ରୀତ ଦାସ କିଣା ବିକା ହୁଏ, ସେଇଭଳି ଜାଗାରେ ନେଇ ଏ ରାଜକୁମାରୀକି ଠିଆ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ବୋଲି ଲଗାଅ, ଇଏ ଦଧିବାହନ ରାଜାଙ୍କର ରାଜକନ୍ୟା, ୟାକୁ ଆମେ ଆମର ଅକ୍ତିଆରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, କାହାର ଦରକାର ଅଛି ନବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଯେତେବେଳେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀ କି ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିଏ ଚିନ୍ତା କଲା ବିବାହ କରିବି, କିଏ ଚିନ୍ତା କଲା ମୋ ଘର କାମ କରେଇବି, କିଏ କେତେ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ, କାହାର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା ସିଏ ଆସିଲା, ସମସ୍ତେ ଲାଗି ଯାଇଛନ୍ତି କିଣା ବିକାରେ। ଏହି ସମୟରେ ଧନା ସେଠ ନାମକ ଜଣେ ସେଠ ସିଏ ଆସିଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେହି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜି ବିକ୍ରି ହେଉଛି, ଆସି ଦେଖିଦେଲେ ରାଜକୁମାରୀ କି। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ କେମିତି ଗୋଟିଏ ପିତୃତ୍ୱ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଭାବିଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ଏ ରାଜକୁମାରୀ କି ନେଇଗଲି, କିଛି ନହେଲେ ମୋର ସନ୍ତାନ ହେଇକିରି ରହିବ, ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ ମଣିବି ନିଶ୍ଚିତ। ଦଧିବାହନ ରାଜା ଯଦି ଏତେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ ଯେଉଁ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ କେବେ ଖରାପ ହେଇନଥିବ। ଏଠି ଭାଗବତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରାଣୀ ଭଲ ମନ୍ଦ ଜାଣି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ନିଜ ବସେ ଆଣି। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଢୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ଯାଚିତେ ବ୍ରହ୍ମେ ରତି ନେଲେ ସର୍ବନର୍ତେ ବାଗି ହେଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଢୁଛି ମକରନ୍ଦ। ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତାରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ। ସେ ମକରନ୍ଦ ପାନ କରି ହେଳେ ତାରିଲେ ବ୍ରଜ ନାରୀ। ସେ ରାଜକୁମାରୀ କି ବିକ୍ରି କରୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଧନା ସେଠ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତାଙ୍କର ମନ କିନ୍ତୁ ବିଚଳିତ ହେଇନାହିଁ କି ଆକୁ ମୁଁ ଖରାପ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିବି। ସେ ବାବା ହିଁ ସନ୍ତାନକୁ ନେଲା ଭଳି ସେ ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ଦାମ ଦେଇ ଏ କନ୍ୟା ରତ୍ନଟିକି ନେଇକିରି ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ନେଇକିରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଧନା ସେଠଙ୍କର ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ମୂଳା। ଏ ମୂଳା ଦେବୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀ କି ଧରି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଆଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ ବିକୃତ ଆସିଗଲା ଯେ ଇଏ ଆଉ ତାକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କରି ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିକି ଆସିନି ତ। ସେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଇଛି, କାହାକୁ ଆଣିଲ, କାହିଁକି ଆଣିଲ? ନା ମୁଁ କନ୍ୟା ରତ୍ନ କରି ଆଣିଛି, କିନ୍ତୁ ଜାଣେ ନାହିଁ ଯେ ସତରେ କ'ଣ ମନ ଭିତରେ ରହିଛି। କୁହାଯାଉଛି ଏଠି ଭାଗବତରେ, ସ୍ୱଭାବ ବସେ କର୍ମ କରେ କି ଫଳ ଇନ୍ଦ୍ରି ଦମନରେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଢୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏ ମାୟାରେ ହୋଇନ ପ୍ରଭେଦ ଜ୍ଞାନ ବିବେକତା ଛେଦ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗଢୁଛି ମକରନ୍ଦ। ତାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ବଶ ଭିତରେ ନାହିଁ, ତା ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ। ସେ ଭାବୁଛି ଇଏ ଆଉ ତାକୁ ପୁଣି ରାଣୀ କରିବ ବୋଲି ଆଣିନି ତ ଧନା ସେଠ, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଭାବନାରେ ନେଇଛନ୍ତି। ନେଇଗଲା ପରେ ରାଣୀ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ କି ସେଠ ଆଣିକି କହିଛନ୍ତି ଆଜିଠାରୁ ତାକୁ କନ୍ୟା ବୋଲି ମାନିବୁ। ମାନିଲେ ଘରେ ରଖିଲେ, ସିଏ ବି ପିତା ଆଉ ମାତା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କଲା, ରହିଲା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସବୁବେଳେ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ମୂଳା ଥାଏ, ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଲେ ସେ କିଛି ନା କିଛି କହିଦିଏ। ଦିନେ
ଧନା ସେଠ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନେଇଛନ୍ତି ଧନା ସେଠ ଘରକୁ ଏବେ ତାର ନାମକରଣ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ଆଉ ତାକୁ ବସୁମତୀ ଡାକିଲେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିପାରିବେ ଇଏ ସେଇ ରାଜକୁମାରୀ ବୋଲି। ମୋ କନ୍ୟା ବୋଲି କିଏ ଜାଣିବ? ମୁଁ କନ୍ୟା କଲି, ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ନାଁ ଦେବି। ସେ ନାମ ରଖିଲେ ଚନ୍ଦନବାଳା। କହିଲେ ଆର ମହକ ଅଛି, ଇଏ ଚନ୍ଦନ ଭଳି ସୁବାସ ଦେଉଛି, ମୋ ଘରେ ଇଏ ଚନ୍ଦନମାଳା। ଚନ୍ଦନମାଳା କରି ରଖିଲେ। ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ କିଛି ଗାଈ ଆଉ ମଇଁଷି ତାଙ୍କର ବୋବେଇବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଭିଲା। ଚନ୍ଦନବାଳା କହିଲେ ପିତାଶ୍ରୀ ଏ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି ଇଏ କ'ଣ ଶବ୍ଦ? ନା ଇଏ ଗାଈ ଆଉ ମଇଁଷି। ନା କାହିଁକି କ'ଣ ଲୋକମାନେ ରଖୁନାହାନ୍ତି କି ଇଏ ଏମିତି ବୁଲୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ହଁ। ନା ଆମର କିଣି ଆଣ। ଏଠି ମୂଳା ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛି ତାର ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଧନା ସେଠ ଲୋକଙ୍କୁ ଖବର କଲେ ଯେତେ ଗାଈ ଆଉ ମଇଁଷି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଗାଁରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣି ଆମ ଗୁହାଳେ ନେଇଯା, ତାଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଇଦିଅ, ଆମ ଗୁହାଳେ ଆଣି ସବୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅ। ମୂଳା କହିଲା ଆରେ ଇଏ ଯାହା କହୁଛି ଆ ବସରେ କ'ଣ ବଶୀଭୂତ ହେଇଗଲାଣି ନା କ'ଣ? ଦିନେ ହଠାତ୍ ଯେତେବେଳେ ମୂଳା ପ୍ରବେଶ କରିଛି ଘର ଭିତରକୁ, ମୂଳା ଦେଖୁଛି ଚନ୍ଦନବାଳା ଗାଧେଇକିରି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଓଦା ଅଛି। ଚନ୍ଦନବାଳା ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ, ବାପା ବାହାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଦେଉଛି, ତାଙ୍କ ଚୁଟିରୁ ଟିକେ ପାଣି ପଡ଼ିଗଲା। କେଉଁଠି? ନା ଧନା ସେଠ ବାପାଙ୍କର ପାଦରେ। ବାପା ନା ଝିଅ ଭଳି ସମ୍ବୋଧନ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଝିଅର ଚୁଟିକି ଟିକେ ସାଇଜ କରିଦେଲେ ଯେ ଚୁଟିଟା ପଡ଼ିଯାଉଛି କହି। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ମୂଳାଙ୍କର ଆଖିରେ ପଡ଼ିଗଲା ଯେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ତା ଚୁଟିକି କାହିଁକି ସାଇଜ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଝିଅ ଯେତେ ବଡ଼ ହଉ ବାପା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ କନ୍ୟା ରତ୍ନ। ବାପା ଯେତେବେଳେ ହେଲେ ବି ପୁଅ ଅପେକ୍ଷା ସେ ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ବାପା ମନ ଭିତରେ ଝିଅର ସ୍ନେହ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମା ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛି। ନାରୀ ମନ ପରା ସନ୍ଦେହ ମନ। ହଁ, ମୂଳା ଆଡ଼େ ସନ୍ଦେହ ଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖୁଛି ଯେ କ'ଣ। ଏଇଠି ଭାଗବତ କହୁଛି ଏ ଭଲକୁ ମନ୍ଦ ମନେ କରେ, ହିତକୁ ବିପରୀତ ଧରେ। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। ଏହି ବିଷୟ ଶକ୍ତି ନର କୁଶ୍ଚିତ ନର୍କେ ବାସ ତାର। ଗୋବିନ୍ଦ 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 ପଦୁ ଗାଳୁଛି ମକରନ୍ଦ। କହିଲେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଚାର କରିବାର ଜ୍ଞାନ ନଥାଏ ସେ ଭଲ ଭିତରୁ ବି ଖରାପକୁ ଆଣିବେ ବା ଖରାପକୁ ଖୋଜିବେ। ଏଇଠି ମୂଳା କ'ଣ କରୁଛି? ଚିନ୍ତା କରୁଛି କେଉଁଦିନ ଖାଲି ଏ ସେଠ ବାହାରକୁ ଯାଉ, ୟାକୁ ମୁଁ ଖବର ବୁଝିବି। କାରଣ ସେଠକୁ ଟିକେ ଡର ଥାଏ। ତାପରେ କ'ଣ କଲେ, 3 ଦିନ ପାଇଁ ଧନା ସେଠ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ବାହାରକୁ ବ୍ୟବସାୟ କାମରେ, ଆଉ ତୁମ ପାଖରେ ଏବେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କାରଣ ମା ଝିଅ କନ୍ୟା ରତ୍ନ ତୁମେ ରହିଯିବ, ଆରାମରେ ରହିବ। ଏବେ ତାକୁ ଗୋଟେ ଆରିଆ ମିଳିଗଲା। ଆଉ କ'ଣ? ମୂଳା ଚିନ୍ତା କଲା, ତା ମନ ଭିତରେ ତ ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଲାଗିଛି ଆରେ ଇଏ ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ ଆଉ ସେଠି ମୋତେ କେଉଁଥିରେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି, ଝିଅକୁ ପଚାରି କାମ କରିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମୋତେ କେତେବେଳେ ବିଦା ନ କରିଦେଇ ତାକୁ ନ ରଖିବ, ତା ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ ସେଇ ଚିନ୍ତନ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଧନା ସେଠ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆକୁ 2ଟା ଲୋକ ଡକେଇ ଆକୁ ଡାକି ନେଇକରି ଗୋଟେ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଠିକ୍ କଲେ। କହିଲେ ସେଇ କୋଠରୀ ଭିତରକୁ ରଖିବା। ତାଙ୍କ ଘରରେ ଯିଏ ଚାକରାଣୀ କାମ କରୁଥିଲା ବା ତାଙ୍କର ବାସନ କୁସନ ଯିଏ ମଜାମଜି କରୁଥିଲା, ଘରର ଯିଏ ସବୁ ଜିନିଷ ବୁଝାବୁଝି କରୁଥିଲା, ଜଣକୁ ଜଣେ ସାଥ ଦିଅନ୍ତି। ଯେମିତି ଆଜ୍ଞା ମହାଭାରତ ହେଲା, ରାମାୟଣ ହେଲା, ତା ପଛରେ କେହି ନା କେହି କୁମନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି। ଇଏ ଜଣେ କୁମନ୍ତ୍ରଣା କଲେ, ତାଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଜଣକ ମହିଳା ଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମହିଳା ହିଁ ବେଳେବେଳେ ମହିଳାର ବେଶୀ ଶତ୍ରୁ ହେଇଯାଆନ୍ତି। 5 ଜଣ ମହିଳା ଥିଲେ ସେଇ ଘର ଉଠୁଥିବ ପଡ଼ୁଥିବ ବା ଝଗଡ଼ା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚାଲିଥିବ। 50 ଜଣ ପୁଅ ପିଲା ଥିଲେ ଆଜ୍ଞା କମ୍ ଥିବ। ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମୋ ଭଉଣୀମାନେ ଯିଏ ଶୁଣୁଥିବେ ସେମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଜଣେ ମହିଳା ହେଇକରି ମହିଳାକୁ କହିବା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ମହିଳାମାନେ ହିଁ ମହିଳାଙ୍କର ବହୁତ ଶତ୍ରୁ ଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ମୂଳା ଚିନ୍ତା କରୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆଗେ ଧାରିଣୀ କି ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ଧାରିଣୀ ମରିଗଲେ। ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ସେଇ ବସୁମତୀ କି, ସେଇ ଦୂତର ସ୍ତ୍ରୀ ସେ କହୁଛି ବସୁମତୀ କି ବିକ୍ରି କର। ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ଧନା ସେଠେ ଆଣିଲେ, ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମୂଳା କହୁଛି ଆକୁ ବିଦା କରିଦେବା।
ତାଙ୍କ ଘରେ ଯିଏ ଚାକରାଣୀ ଅଛି ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମିଶିକିରି ଏବେ ସେଟ୍ ନାହାନ୍ତି, ଆଣିଲେ ରସି, ଆଣିଲେ ଝଞ୍ଜିର, ଆଣିଲେ ରୁହାର ଶିକୁଳି, କହିଲେ ହାତକୁ ଗୋଡ଼କୁ ବାନ୍ଧି ଦିଅ, ବେଡ଼ି ପକାଇ ଦିଅ ତା ଗୋଡ଼ରେ। ବେଡ଼ି ପକାଇ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା କ'ଣ ଥିଲା ସୁମନ ଭାଇ, ଅମନ ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା। ତା ଚୁଟିରୁ ଯୋଉ ପାଣି ପଡ଼ିଥିଲା ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ଼ରେ, ବାପା ଚୁଟିରେ ଟିକେ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଥିଲା ଏ ତୋ ସୁନ୍ଦର କେଶକୁ ମୁଁ ତୋତେ ଲଣ୍ଡା କରିବି। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାରିକ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ। କି ବୁଦ୍ଧି, କି ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି! ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ନା ଲଣ୍ଡା କରିଦେଲେ। ସିଏ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି, ଜୋରେ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି। ଜଣେ ରାଜକୁମାରୀ ଆଜି କି ଦଶା ପଡ଼ିଲା ଯେ ମୋତେ କାନ୍ଦିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଠି ତାର ଚୁଟିକି କ'ଣ କଲେ ନା ପୁରା ମୁଣ୍ଡନ କରିଦେଲେ, ପୁରା ଲଣ୍ଡା କରିଦେଲେ। ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ବାନ୍ଧି ଗୋଟାଇ ଘରେ ତାକୁ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଗପଟୁ ତାଲା ଦେଇଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୂଳା ତାଲା ଦେଇଛି ଚିନ୍ତା କଲା ମୁଁ ଯଦି ଏଠି ରହିବି ସିନା ଦେଖିବି, ଏବେ କ'ଣ କଲା ଖାଦ୍ୟ ଘରେ ଆଉ କିଛି ହିଁ ରଖିଲା ନାହିଁ। ତାଲା ଦେଇ ନିଜର ବାପ ଘରକୁ ପଳେଇଗଲା। ତାଙ୍କର ବାଡ଼ିରେ ଯେଉଁ ମଇଁଷି ଆଉ ଗାଈ ଯାହାକୁ ସେଠ ଆଣିକିରି ସବୁ ରଖିଥିଲେ, ସେ ଯେଉଁ ପିଲାଟି କାମ କରୁଥିଲା ତାକୁ ହିଁ କିଛି ସେଇ ଖୁଦ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ମୁଗ ଆଉ ବିରିର ଚୋପା ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଖୁଆଇବୁ, ଆଉ ଏ ଖୁଦ ଅଛି ଖୁଆଇବୁ, ବାସ୍ ମୁଁ 3 ଦିନ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାପ ଘରକୁ ଯାଉଛି। ତ ଧନା ସେଠ ଏପଟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା 3 ଦିନ ସରିଗଲା। ଧନା ସେଠ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କାହାକୁ ପାଇନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ନ ପାଇ ଯେତେବେଳେ ଯେଉଁ କବାଟ ବନ୍ଦ ଥିଲା ତା ଭିତରୁ ଗୋଟେ କାନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ଶୁଭୁଛି। ସେ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛନ୍ତି ଚନ୍ଦନବାଳା, ଚନ୍ଦନବାଳା, ଚନ୍ଦନବାଳା ଭିତରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଇଏ ରାଜକୁମାରୀ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଦିନ କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ବି ଉପାସରେ ଗଲା। ସେ ଘର ଭିତରେ ବସି ବସି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆଡ଼େ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ଅନ୍ଧାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ହାତରେ ପାଦରେ ବେଡ଼ି ପକେଇ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଛି କ'ଣ ତୁମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି ନା ତୁମ କାନକୁ ଶ୍ରବଣ ହେଉନି? ତୁମେ ପୁରା ତ୍ରିଭୁବନର ଏ ଜଗତର ହର୍ତ୍ତା କର୍ତ୍ତା ଦୈବ ବିଧାତା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ ତ୍ରିଭୁବନର ଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି, ବିଧାତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି କହିକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ପରା ଜଗତର ତ୍ରିଭୁବନମୟୀ ପ୍ରଭୁ, ତ୍ରିଭୁବନମୟୀ, ତୁମ ବିନା ଜଗତରେ ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ, ଅନ୍ୟ ଗତି ନାହିଁ। ତୁମେ ଅଟ ମୁକ୍ତି ପଥ, ତୁମେ ଅଟ ମୁକ୍ତି ପଥ, ଗତି ପଥ ଦାତା ଓ ପଥ ଦାତା, ନିରାଶତ କରିବ ନାହିଁ ଓ ନିରାଶତ କରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପରା ଜଗତ ସାଇଁ ଓ ତୁମେ ପରା ଜଗତ ସାଇଁ। କହିକିରି ଜଗତ ସାଇଁକି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। 3 ଦିନ ଯେହେତୁ ସରିଯାଇଛି, ଧନା ସେଠ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଘର ସାରା ଚନ୍ଦନବାଳା ଚନ୍ଦନବାଳା କହି ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ଭିତରେ ଥାଇକିରି ବାପାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସିଏ ତାର ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶଟା ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ବାପା ଯାଇକିରି କବାଟକୁ ଭାଙ୍ଗିକିରି ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି କ'ଣ କରିବେ, କେମିତି ଇଏ କାହିଁକି କଲେ? ବାପା ମୁଁ 3 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇ ନାହିଁ। ବାପା ଯାଇ ଘର ସାରା ସବୁଆଡ଼େ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, କିଛି ବି ପାଇଲେ ନାହିଁ। ଯାଇ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଭୂଷା ଶାଳାରେ ଥୁଆ ହେଇଛି ଯେଉଁ ଖୁଦ, ତାକୁ ଆଣି ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏପଟେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମହାବୀର 6 ମାସ 25 ଦିନ ହେଲାଣି ସିଏ ତପସ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତପସ୍ୟାରେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ଯେଉଁ ରାଜକୁମାରୀ ଲଣ୍ଡା ହେଇଥିବେ, ଅନ୍ୟର ଦାସୀ ହେଇକିରି ହାତରେ ଗୋଡ଼ରେ ବେଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରୁଥିବ, ତାଙ୍କ ହାତରୁ ଯଦି ମୋତେ ଖୁଦ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତପସ୍ୟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବି। 6 ମାସର ତପସ୍ୟାକୁ ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଆରେ ଦୁଆରେ ତୀର୍ଥଙ୍କର ବୁଲୁଛନ୍ତି ମହାବୀର। ବୁଲି 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 ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରକୁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଏଇ ବାପା ଆଣିକିରି କନ୍ୟା ହାତରେ ସେଇ ଖୁଦକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ହଠାତ୍ ୟାଙ୍କୁ ଜଣା ପଡ଼ିଗଲା ଯେ କ'ଣ ମହାବୀର ଆସୁଛନ୍ତି ମାଗି ମାଗି, ମୋ ପାଖରେ ତ କିଛି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚନ୍ଦନବାଳା ସେ ଖୁଦକୁ ଧରି
पलई जाइछन्ति जाई महावीर को किंतु निर्देश से निर्देश भितर गोटे निर्देश अच्छी जीए घरे आउ बाहरे घरे गोटाई गोड़ थिबो एवं बाहरे गोटे गोड़ थिबो से लंडा हेइथिबो से खुद धरुथिबो आखिरु लुह झरुथिबो मु सेमिति लोक ठारू ग्रहण करी खोजी 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 पाऊ नांती कहते जदि भगवान चाहती मते बंचाई रखा मु मरिया पाई सियोर तेणु जितेबाला आसी से कहते भगवती भिक्षांग दे यही समय हाथ में थिला खुद दौड़ी जाइछन्ति चंदनवाला दुआर पाखक गोटाई गोड़ दुआर बंधर सेपटे गोटाई गोड़ एपटे अच्छी एवं खुद हाथ में धरिचंती देखीदेले तीर्थंकर देखुंट उपयुक्त ये यांकर भितर लगुच सांगे सांगे कहले आपणकर जो तप अच्छी आपण जो कहते राजकुमारी लंडित मु अच्छी राजकुमारी लंडा भी है आउ घरे गोटे गोड़ बाहर गोटे गोड़ आउ एते दिन है मु दासी होकर थी 3 दिन है हाथ में खुद धरी आ भूका भी 3 दिन अच्छी मु उपवास 3 दिन अच्छी तीर्थंकर टिके फेरी गले राजकुमारी आहुरी जोरे कांदिले कहले कौन असुविधा है तीर्थंकर देखिले आ गोटे जिनस ना जहाँ आखिरु लुह झरु सी मत दब किंतु ये तो हसुची कारण बापा आसी सारी खोली सारी मुहर आ कांद नाला किंतु जेतबले तीर्थंकर फेरी जाउछन्ती सेतबले कौन करिछन्ती ना कांदिबाकु लागिले कहले कहीं तुम्हें कौन मु एमिति पाप करी जीवन रे आज मो हाथरू भिक्षा ग्रहण करिबो नाही मु पापिनीटा मो बापा मरी जाइथिले मो माँ मरी जाइथिले मु बेड़ी पड़ीथिला जेतिकी दुख होइनथला आज मो द्वाररू आसी ए खुद को मोठारू न नेकी आपण फेरी जाउछन्ती ताठारू आ बड़ दुख कौन अछि कहिकी भो भो होइकरी कांदिले महावीर पछकु फेरिकी अनेले एबे देखुचंती जो तांको बाणी हेइथिला राजकुमारी लंडित हेइथिबो आखिरु लुह झरुथिबो हाथ रे खुद धरिथिबे गोटिए हाथ गोटिए पाद थिबो घर भितरे गोटिए पाद थिबो बाहरे सेही समय रे तांकठारु ग्रहण करिवे दौड़ी आसिकरी से ताकू ग्रहण करिचंती एवं सबुठारु महावीर जैन्य धर्मर सबुठारु बड़ सखी रूपरे से चंदनवाला को से दिन ठारू नहीं जाइछन्ती एवं से चंदनवाला जो आखिरे लुह थिला राजकुमारी से दिन ठारू से भिक्षु हो गले से दिन ठारू से सखी हो गले से दिन ठारू जैन्य धर्मर से प्रचारक हो गले से तांको सहित महावीर सहित चलीगले दर्शक बंधु ये कथा कहबार होची जे राजकुमारी तार निज जीवन को बदलाई दे राजकुमारी रु दासी हो गले दासी रु वर्तमान से महान जैन्य धर्मर प्रवर्तक हो गले तेणु दर्शक बंधु राजकुमारी आखिर लुह बा भगवान को डाकिवाई कहा आखिरे भी लुह झरिले भगवान को पाखे से खबर पहुँची जाए तेणु राजकुमारी से अनुसार आज महान होकर अमर अच्छा चंदनवाला तेणु दर्शक बंधु आज तो समय इशारा देलानी आमको जीवाक हेब ए कहानी टी आम ये रखा आम पुणी आसबू नुआ एक कहानी सहित आउ एक अध्याय सत्यपथे घेनी जाओ मत कार्यक्रम सेतबेला पर्यंत विदाय नौछु रोचु नमस्कार जय जगन्नाथ।